हम देश के अंदर रोज आत्महत्याओं को देखते हैं, सुसाइड को देखते हैं, परिवारों को बर्बाद होते देखते हैं। इस तरीके का विधेयक लाना और उस पर सदन में आपके विचार, आपके सुझाव वो अवगत करना अच्छा है। कई विधेयक देश हित में, राष्ट्र हित में होते हैं, ऐसे विधेयकों पर चर्चा करिए आप। हाँ, तैयार है ना? इस विधेयक पर आप बैठिए, सबको मौका दूंगा और रात को 2 बजे तक का मौका दूंगा। अगले दिन तक बोलने का, अगले दिन 11 बजे तक मौका दूंगा। देखो ये ऑनलाइन गेमिंग का विषय, और माननीय आपने कई बार विषय उठाया है। प्रतिपक्ष के सभी माननीय सदस्यों ने इस विषय पर हमेशा मांग की है कि इस पर कानून बनना चाहिए, और मेरे को लगता है इसमें सारा सदन एक मत है, और इसीलिए इस कानून को लाया जा रहा है। कुछ कमियां हैं, कोई विषय है तो आप अपनी बात के अवगत कराएं। महिला सदस्य बेटी, उन्होंने परिवारों को बर्बाद होते देखा है, नए बच्चों के जीवन को बर्बाद होते देखा है, आत्महत्याओं को होते हुए देखा है। इसलिए आप इस पे 18 घंटे चाहे तो 18 घंटे चर्चा कराऊंगा। जितने विचार व्यक्त करने इनके प्रेमचंदन जी, बहुत दिन हो गए आपको बोले हुए। इनके प्रेमचंदन जी बहुत दिन हो गए बोले हुए। हाँ बोलिए। सदन में बोलने के लिए आते हैं, बेल में आके हंगामा करने के लिए नहीं आते। बोलिए माननीय मंत्री जी, रखिए विषय। आइटम नंबर Honorable Speaker sir, I rise to move that the promotion and regulation of online gaming bill 2025 be taken into consideration. माननीय अध्यक्ष महोदय, इन पिछले 11 वर्षों में भारत में डिजिटल टेक्नोलॉजीज बहुत तेज़ी से फैली है, नई टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, और टेक्नोलॉजी के कारण देश की एक नई पहचान भी बनी है, स्टार्टअप इकोसिस्टम आगे बढ़ा है। माननीय अध्यक्ष जी, टेक्नोलॉजी से कई लाभ हैं। ऑनलाइन डिजिटल टेक्नोलॉजी से संबंधित एक सेक्टर ऐसा है, ऑनलाइन गेमिंग, जो एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर बना है। इस सेक्टर में 3 सेगमेंट हैं। प्रथम सेगमेंट है ई स्पोर्ट्स का सेगमेंट, जिसमें स्ट्रैटेजिक थिंकिंग बढ़ती है, टीम में कोऑर्डिनेशन करना सीखता है व्यक्ति, कल्चरल एक्सचेंज करना सीखता है, और दुनिया में एक बहुत नए तरीके से ई स्पोर्ट्स का बढ़ावा हो रहा है। दूसरा सेगमेंट है ऑनलाइन सोशल गेम्स। हम सब ने ऑनलाइन सोशल गेम्स, चाहे सॉलिटेयर हो, चाहे चेस हो, चाहे सुडोकू हो, ये सब देखे खेल। सीखने के लिए उपयोगी है, एजुकेशन के लिए उपयोगी है, एंटरटेनमेंट के लिए भी उपयोगी है, मेमोरी बढ़ाने के लिए उपयोगी, और वाइडली अवेलेबल है, वाइडली खेले जाते हैं। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, एक तीसरा सेगमेंट ऐसा है, ऑनलाइन मनी गेम्स, जो कि आज समाज में बड़ा चिंता का विषय बना है। जैसा आपने आरंभ में कहा, कई ऐसे परिवार है, कई ऐसे व्यक्ति है जिनको ऑनलाइन मनी गेम्स के कारण एक एडिक्शन हो जाता है, जिंदगी भर की बचत गेम में उड़ा दी जाती है। फ्रॉड और चीटिंग एल्गोरिदम्स ऐसे होते हैं कि पता नहीं चलता कि कौन किसके साथ खेल रहा है, और एल्गोरिदम्स ओपेक एल्गोरिदम्स होते हैं, हार निश्चय हो जाती है। फाइनेंशियल लॉसेस, माननीय अध्यक्ष जी, कई परिवार नष्ट हुए, एक्सट्रीम केसेस हुए, सुसाइड भी हुई। अभी हाल ही में कर्नाटक की एक रिपोर्ट है टाइम्स ऑफ इंडिया की, 32 सुसाइड 31 महीनों में। ये टाइम्स ऑफ इंडिया में 20 तारीख को छपा है, और उनके गृह मंत्री जी ने भी, मतलब एक ऐसे करीब इस्टेब्लिश हो गया है कि ऑनलाइन गेमिंग के कारण, मनी गेमिंग के कारण सीरियस इम्पैक्ट आ रहा है फैमिलीज पे, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, टेरर सपोर्ट हो रहा है। ഓൺലൈൻ ഗെയിമിംഗ് ആപ്പുകൾക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ കടിഞ്ഞാനിട്ടത്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബിൽ ഇപ്പോൾ അതിൽ ചർച്ച നടക്കുകയാണ് ലോക്സഭയിൽ. അർജുൻ പീതാംബരൻ നമുക്കൊപ്പം വിവരങ്ങളുമായി ചേരുന്നുണ്ട്. അർജുൻ, ഓം ബിർള സ്പീക്കർ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ്. പലതവണ പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങൾ തന്നെ ഇതിലൊരു ചർച്ച വേണമെന്ന് പാർലമെന്റിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ആ ചർച്ചയാണ് ഇന്ന് നടക്കാൻ പോകുന്നത്. സഹകരിക്കണം, രാത്രി 2 മണി വരെ വേണമെങ്കിലും ചർച്ച നടത്താമെന്നും സ്പീക്കർ പറയുന്നുണ്ട്. പ്രതിപക്ഷം സഹകരിക്കുന്നുണ്ടോ അർജുൻ?
ആര്യ, നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന അത്ര ഉച്ചത്തിലുള്ള ബഹളമോ മറ്റു പ്രതിഷേധമോ ഇപ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. എല്ലാ അംഗങ്ങളും ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും അവിടെ ഈ ബീഹാറിലെ വിഷയം, അതായത് വോട്ട് കൊള്ളയടക്കം ആരോപിച്ചുള്ള പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധം മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴും കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് വോട്ട് കൊള്ള അവസാനിപ്പിക്കൂ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴും കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് വലിയ ബഹളം എന്തായാലും ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ലോക്സഭയിൽ കേൾക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് വ്യക്തമാകുന്നത്. ഈ ഓൺലൈൻ ഗെയിമിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ബില്ലാണ് ഇപ്പോൾ ചർച്ചയ്ക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ബില്ലാണ്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രാജ്യത്ത് ആത്മഹത്യകൾ വർദ്ധിക്കുന്നു, കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ കൂടുന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സ്പീക്കർ തന്നെ എടുത്തു പറയുകയുണ്ടായി. ഇത് പ്രതിപക്ഷവും ആവശ്യപ്പെട്ടൊരു ബില്ലാണ്, ചർച്ച വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട ബില്ലാണ്. അതുകൊണ്ട് എത്ര നേരം വേണമെങ്കിലും ഇതിൽ ചർച്ച ചെയ്യാമെന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ സ്പീക്കർ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് രാത്രി 2 മണിവരെയോ നാളെ സഭ ചേരുമ്പോൾ വീണ്ടും എല്ലാം തന്നെ ഇക്കാര്യത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യാമെന്നുള്ള ഒരു കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ഈ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ പ്രതിഷേധം ഇനിയും മൂർച്ഛിക്കുമോ എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി നോക്കേണ്ടതുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും ഇത്തരത്തിൽ ചില അംഗങ്ങളെങ്കിലും അവിടെ ഈ ബീഹാറിലെ വിഷയം ഉയർത്തി പ്രതിഷേധിക്കുന്നു. അതിന് മുഖവിലേക്ക് എടുക്കാത്തൊരവസ്ഥ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ വീണ്ടും വലിയ രീതിയിൽ സഭ പ്രക്ഷുബ്ധമായേക്കാം. പ്രത്യേകിച്ചും പ്രതിപക്ഷം ഒന്നടങ്കം പ്രതിഷേധിക്കാം. നേരത്തെ JPCക്ക് വിട്ട ബില്ലുകളുണ്ട്, ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി അടക്കം. അതിലും ഒരുപക്ഷെ വീണ്ടും പ്രതിഷേധം ഉണ്ടായേക്കാം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള സാഹചര്യം ഇപ്പോഴും സഭയ്ക്കകത്ത് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും ഇപ്പോൾ കേന്ദ്രമന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവാണ് ഈ ബില്ലിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ ചർച്ച അതിൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അർജുൻ, നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അമിത്ഷായ്ക്ക് 1ാം നിരയിൽ നിന്ന് 3ാം നിരയിലേക്ക് പോകേണ്ടി വന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ കൂടുതൽ കിരൺ റിജിജു ഒക്കെ നേരിട്ട് പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ട സാഹചര്യം വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ പ്രതിഷേധിച്ച പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങൾക്ക് നേരെ നടപടിക്ക് സാധ്യതയുണ്ടോ? അത്തരത്തിൽ ചില റിപ്പോർട്ടുകൾ തന്നെയാണ് എന്തായാലും ഈ ഘട്ടത്തിൽ പുറത്തു വരുന്നത്. അതിൽ സ്ഥിരീകരിച്ച വിവരമില്ല. അതായത് ഒരു പക്ഷേ നടപടി ഉണ്ടായേക്കാം. നേരത്തെ ഭരണപക്ഷ അംഗങ്ങൾ അടക്കം ഈ സ്പീക്കറിന്റെ ചേംബറിലെത്തി അദ്ദേഹവുമായി ചർച്ച നടത്തി. മാത്രമല്ല ഇന്ത്യ സഖ്യ യോഗവും പാർലമെന്റിനകത്ത് നടന്നിരുന്നു. എന്തായാലും നടപടിയെ സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിട്ടില്ല. ഒരുപക്ഷെ ഉണ്ടായേക്കാം. പക്ഷേ ഈ TMCയുടെ അംഗങ്ങൾക്ക് തന്നെ, പ്രത്യേകിച്ചും വനിതാ അംഗങ്ങൾക്ക് നേരെ ആക്രമണം ഉണ്ടായി, അവർക്ക് കൈക്ക് പരിക്കേറ്റി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആരോപണങ്ങൾ, പരാതിയെല്ലാം തന്നെ പ്രതിപക്ഷവും ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്. അവരും അതിൽ പരാതി നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നീക്കങ്ങളാണ്, നടപടികളാണ് ഇപ്പോൾ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കുറച്ച് നേരം മുൻപ് വരെ, അതായത് ഏതാനും മിനിറ്റുകൾ മുൻപ് വരെ സമാനതകളില്ലാത്ത പ്രതിഷേധം തന്നെയാണ് ലോക്സഭയിൽ അരങ്ങേറിയത്. ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി വാട്സ് ആൻഡ് വാർഡ് രംഗത്തിറങ്ങുന്നു. TMC അടക്കമുള്ള അംഗങ്ങൾ നടുത്തളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ അത് ഒരുപക്ഷെ ഭരണപക്ഷത്തിന് നേരെ കയ്യേറ്റ ശ്രമം ഉണ്ടായേക്കാമെന്നൊരു ഭീഷണി അവിടെ നിലനിന്നപ്പോൾ മാർഷൽമാർ, അതായത് 50-ലധികം മാർഷൽമാരും രംഗത്ത് ഇറങ്ങിയിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചും അമിത്ഷായ്ക്ക് നേരെ ഈ പേപ്പറുകൾ, ഈ ബില്ലെല്ലാം തന്നെ കീറി അമിത്ഷായ്ക്ക് നേരെ എറിയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയും അതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളടക്കം പ്രചരിച്ചതാണ്. ആ ഒരു അവസ്ഥ എന്തായാലും അല്പം മുൻപ് വരെ സഭയിൽ നിലനിന്നു. അതിന്റെ ബന്ധമായിട്ടാണ് അവിടെ കൂടുതൽ സുരക്ഷയെല്ലാം തന്നെ ഉണ്ടായതും കൂടുതൽ സുരക്ഷാ അംഗങ്ങളെ വിന്യസിച്ചതും. ഒരുപക്ഷെ നടപടി ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതിൽ ഇതുവരെയും സ്ഥിരീകരണമോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള നടപടി സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ നീക്കങ്ങളോ സ്പീക്കർ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ശരി, അർജുൻ പീതാംബരനാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ പാർലമെന്റിൽ നിന്നുള്ള തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ കേന്ദ്രമന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് गुरुवार दिनांक 21 अगस्त 2025 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है. അതായത് ലോക്സഭ ഇപ്പോൾ പിരിഞ്ഞു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്.